गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रकरण 12 भारतीय लोकशाही। ગયા લેક્ચરમાં આપણે લોકશાહીમાં લોકમત ઘડતરના જે માધ્યમો છે તે વિશે ચર્ચા કરી, એમાં મુદ્રિત માધ્યમ અને વીજાણુ માધ્યમ વિશે ચર્ચા કરી। આજના લેક્ચરમાં આપણે લોકશાહીના પ્રકાર વિશે જોઈશું। એક છે સંસદીય લોકશાહી અને બીજી પ્રમુખીય લોકશાહી। અને લોકશાહીમાં ચૂંટણી તંત્રનું મહત્વ શું છે તેના તરફ પણ આપણે ધ્યાન દોરશું। तो टॉपिक तरफ आगळ वधीए। लोकशाहीना प्रकारो। विश्वमां अनेक देशोमां लोकशाही छे। लोकशाही शासन व्यवस्थामां पण भिन्नता जोवा मळे छे। એટલે કે વિશ્વના ઘણા બધા એવા દેશો છે જ્યાં લોકશાહી શાસન વ્યવસ્થા છે, પરંતુ આ શાસન વ્યવસ્થામાં ક્યાંક તફાવત જોવા મળે છે, ભિન્નતા જોવા મળે છે। આ ચર્ચા જો કે આપણે આગળના લેક્ચરમાં પણ થઈ ગઈ છે। આપણા દેશમાં સંસદીય લોકશાહી શાસન વ્યવસ્થા છે। अमेरिका जेवा देश में प्रमुखीय लोकशाही शासन व्यवस्था जोवा मळे छे। संसदीय लोकशाही अने प्रमुखीय लोकशाही एम मुख्य बे प्रकार विषे आपणे जोईशुं। एमां पहेलुं जोईए कि भाई संसदीय लोकशाही। तो आपणा देशे संसदीय लोकशाहीनो स्वीकार कर्यो छे, जेमां लोकसभामां जे पक्षने स्पष्ट बहुमती मळी होय तेना नेताने राष्ट्रप्रमुख एटले के राष्ट्रपति वडाप्रधान तरीके निमे छे। આપણે આની માહિતી પણ અગાઉના લેક્ચરમાં આપણે જોઈ ગયા છીએ, અગાઉના ચેપ્ટરમાં પણ જોઈ ગયા છીએ કે વડાપ્રધાનની નિમણૂક કોણ કરે છે। તો વડાપ્રધાનની જે નિમણૂક છે એ રાષ્ટ્રપતિ કરે છે। રાષ્ટ્રપતિના કાર્યોમાં આપણે જોઈ ગયા છીએ। તો કેવી રીતે કે લોકસભામાં જે પક્ષને સ્પષ્ટ બહુમતી મળી હોય અને તે પક્ષના નેતાને એ રાષ્ટ્રપતિ વડાપ્રધાન તરીકે નિમે છે। वडाप्रधान सरकारनी रचना करे छे। आ संसदीय सरकार लोकसभाने संपूर्ण जवाबदार छे। एटले के राष्ट्रपति वडाप्रधाननी निमणूक करे पछी वडाप्रधान सरकारनी रचना करे छे। विविध એટલે प्रधानमंडळनी रचना करे पछी तेमां विविध मंत्रीओने एमना अलग अलग खाताकीय कार्यो सोंपवामां आवे छे। तो आ रीते सरकारनी रचना थाय छे अने आ जे संसदीय सरकार छे ए लोकसभाने संपूर्णपणे जवाबदार छे। ज्यां सुधी सरकार लोकसभाना बहुमती सभ्योनो विश्वास धरावती होय त्यां सुधी ते सत्ता उपर रही शके छे। એટલે કે લોકસભાના જે સભ્યો છે એટલે બહુમતી સભ્યોનો વિશ્વાસ જો ધરાવે છે તો એ ત્યાં સુધી સત્તા પર રહી શકે છે। પ્રમુખીય લોકશાહી જોઈએ तो प्रमुखीय शासन व्यवस्था लोकशाहीनो बीजो महत्वनो प्रकार छे। प्रमुखीय लोकशाही में सामान्य रीते प्रमुख सीधे सीधा लोको द्वारा चूंटाय छे। प्रमुख बंधारण में निश्चित करवामां आवेली मुद्दत सुधी सत्ता पर रहे छे। अमेरिका अने दुनियाना बीजा केटलाय देशोमां आवी प्रमुखीय लोकशाही शासन व्यवस्था छे। तो आना विषे तमने प्रश्न पूछी शके कि भाई लोकशाहीना प्रकारो जणावो, का तो पछी एम पण पूछे कि संसदीय लोकशाही ने प्रमुखीय लोकशाही वच्चेनो तफावत समझावो। तो आ बंने टॉपिक तमारे ध्यानमां लेवाना छे। हवे जोईए लोकशाहीमां चूंटणी तंत्रनुं महत्व। आपणो देश विश्वमां सौथी वधारे मतदारो धरावतो देश छे। आ चूंटणी प्रक्रियानुं संचालन, नियमन अने निरीक्षण चूंटणी पंच करे छे। आपणे अगाउना ज लेक्चरमां जोई गया छीए कि भाई लोकशाहीनो आधार स्तंभ कोण छे, तो भाई चूंटणी छे। तो आने ए पण जोई गए कि आपणा देशमां मतलब के विश्वना जे सौथी वधारे मतदारो क्यां छे, तो भाई भारत देशमां छे। सौथी वधु मतदारो धरावतो देश एटले भारत देश छे। आ चूंटणी जे प्रक्रिया छे आपणे जोयुं कि भाई आधार स्तंभ ए चूंटणी छे लोकशाहीनो। तो आ जे चूंटणीनी प्रक्रिया छे एनुं संचालन, एनुं नियमन अने निरीक्षण ए कोण करे छे, तो भाई चूंटणी पंच करे छे। देशनी लोकशाही जीवंत रहे ते माटे चूंटणी पंच स्वतंत्र छे, निष्पक्ष छे अने स्वायत्त छे। स्वायत्त એટલે કે બીજાને આધીન નથી, પોતાના નિર્ણય પોતે લઈ શકે છે। એટલે કે આપણા દેશમાં જે લોકશાહીને જીવંત રાખવા માટે ચૂંટણી પંચને સ્વતંત્ર રાખવામાં આવી છે, નિષ્પક્ષ છે અને સ્વાયત્ત પણ તે એટલે કે ચૂંટણી પંચનું સ્વાયત્ત હોવું જરૂરી છે જે છે। ચૂંટણી પંચની સ્વાયત્તા જળવાઈ રહે તે પણ જરૂરી છે। એટલે કે એમના ખુદના અધિકારો હોય, કોઈની દખલગીરી ના હોય, સ્વતંત્ર હોય, નિષ્પક્ષ હોય અને સ્વાયત્ત હોય। તો ચૂંટણી પંચની સ્વાયત્તા જળવાઈ રહે તે જરૂરી છે। આ માટે ચૂંટણી કમિશનરોની નિમણૂક, નોકરીની શરતો, હોદ્દા પરથી મુક્ત કરવા કે દૂર કરવા માટે બંધારણમાં ચોક્કસ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે।
એટલે કે આમાં ચૂંટણી માટે જે ચૂંટણી કમિશનરોની નિમણૂક કરવામાં આવે છે એમની નોકરીને લઈને વિવિધ શરતો હોય છે. હોદ્દા પર ક્યારે જો રહી શકે, ક્યારે મુક્ત કરવા એટલે કે દૂર કરવા માટે મતલબ બધી જ વ્યવસ્થા માટે એક ચોક્કસ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. સંસદ, રાજ્યોની વિધાનસભા, વિધાન પરિષદ ઉપરાંત રાષ્ટ્રપ્રમુખ અને ઉપરાષ્ટ્રપ્રમુખની ચૂંટણી કરવા માટેની જવાબદારી અને સત્તા પણ ચૂંટણી પંચની છે. આપણા દેશની ચૂંટણી ગુપ્ત મતદાન દ્વારા થાય છે. એટલે કે જે કંઈ બી નાગરિક, જે કોઈ બી મતદાર છે એ પોતાનો મત ગુપ્ત રાખી શકે છે, ગુપ્ત રખાય છે કે એ મતદારે પોતાનો મત કોને આપ્યો છે તે જાહેર કરી શકાતું નથી. વિધાનસભા કે સંસદની 5 વર્ષની મુદત પૂર્ણ થાય ત્યારે તેનું વિસર્જન કરી નવેસરથી ચૂંટણી કરવામાં આવે છે. એટલે આપણે જોઈએ છીએ કે વિધાનસભા કે સંસદમાં એ જે તે પ્રતિનિધિઓ ચૂંટાઈને આવે છે, જે તે પ્રતિનિધિઓ કાર્ય કરે છે એ 5 વર્ષ માટે હોય છે. એટલે કે વિધાનસભા કે સંસદની 5 વર્ષની મુદત પૂર્ણ થાય ત્યારે તેનું વિસર્જન કરી દેવામાં આવે છે અને નવેસરથી ચૂંટણી કરવામાં આવે છે. કોઈના અવસાન કે રાજીનામાથી ખાલી પડેલ જે બેઠક છે એ ભરવા માટે યોજાતી ચૂંટણીને પેટા ચૂંટણી કહે છે. એટલે કે કોઈ કારણસર કોઈનું અવસાન થાય છે, રાજીનામું કોઈ આપે છે, તો એ જે જગ્યા ખાલી પડી હોય છે એ બેઠકને ભરવા માટે જો ચૂંટણી યોજવામાં આવે છે તો તેને પેટા ચૂંટણી કહે છે. પ્રશ્ન પૂછી શકાય છે કે પેટા ચૂંટણી કોને કહે છે? તો યાદ રાખવું જરૂરી છે કે કોઈના અવસાન કે રાજીનામાથી જો ખાલી પડેલ બેઠકને ભરવા માટે યોજાતી ચૂંટણીને પેટા ચૂંટણી કહે. ચૂંટણીની તારીખોની જાહેરાત, એટલે કે ચૂંટણી ક્યારે છે મતલબ એની તારીખની જાહેરાતો છે. ત્યારબાદ ઉમેદવારી ભરવાથી લઈને તેની ચકાસણી, ઉમેદવારી પત્ર પાછું ખેંચવાની તારીખ કે ઉમેદવારની અંતિમ યાદીની જાહેરાત, ચૂંટણી પ્રતીક ફાળવવા માટે નક્કી કરવા જેવી બાબતો ચૂંટણી પંચના કાર્યક્ષેત્રમાં આવે છે. પૂછી શકે કે ભાઈ ચૂંટણી પંચનું કાર્યક્ષેત્ર શું છે? તો ચૂંટણીની મતલબ ક્યારે છે એની તારીખ જાહેર કરવાની વાત આવે કે ઉમેદવારને જે પત્ર ભરવાથી લઈને તેની ચકાસણી કરવાની, ઉમેદવાર પોતે પત્ર ભરી શકે, ઉમેદવારી નોંધાવે, ત્યારબાદ તેની ચકાસણી કરવાની. ત્યારબાદ ઉમેદવારી પત્ર પાછું ખેંચવાની તારીખ હોય છે. ઉમેદવારની અંતિમ યાદીની જાહેરાત હોય છે. ચૂંટણી પ્રતીક જે લોકો નિશાની સિમ્બોલ રાખે છે એ પ્રતીક ફાળવવા માટે પણ નક્કી કરવા જેવી જે બાબતો છે એ ચૂંટણી પંચના કાર્યક્ષેત્રમાં આવે છે. ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થાય તે સમયથી જ આચારસંહિતા લાગુ પડે છે. એટલે તારીખો જાહેર થાય પછી આચારસંહિતા લાગુ પડે છે. સરકાર આચારસંહિતાના અમલ દરમિયાન લોકમતને પ્રભાવિત થાય તેવા કોઈ નીતિ વિષયક નિર્ણયો કે લાભકારી જાહેરાતો કરી શકતી નથી. એટલે કે જે સરકાર છે, જે સત્તા ઉપર છે તે સરકાર કે જ્યારે પણ ચૂંટણીની તારીખ જાહેર થાય છે ત્યારે એ આચારસંહિતાના અમલ દરમિયાન એ શું કરશે? તો ભાઈ લોકમતને પ્રભાવિત કરવા, મતલબ કે લોકોના વિચારોને પોતાની તરફ ખેંચવા માટે કોઈ પણ નીતિ વિષયક એટલે નિર્ણયો કે લાભકારી યોજના જે પ્રજાને લોભાવે તેવી કોઈ પણ જાહેરાતો તે કરી શકશે નહીં. ચૂંટણી પહેલા ઉમેદવાર કે તેમનો રાજકીય પક્ષ પોતાનો ચૂંટણી ઢંઢેરો બહાર પાડે છે. આ ચૂંટણી ઢંઢેરામાં આર્થિક, સંરક્ષણ તેમજ વિદેશ નીતિ, સરકારની કરવા ધારેલી કામગીરી, યોજનાઓ ઉપરાંત વિવિધ સમસ્યાઓ, તેના નિરાકરણ સંદર્ભે પોતાનું અને રાજકીય પક્ષનું વલણ સ્પષ્ટ કરે છે. એટલે કે ચૂંટણીના પહેલાંની વાત છે કે કોઈ બી ઉમેદવાર છે, ચૂંટણીના પહેલાં ઉમેદવાર શું કરશે? તો કે પોતાનો જે રાજકીય પક્ષ છે, એટલે કે પોતાનો રાજકીય પક્ષ, પોતાનો ચૂંટણી ઢંઢેરો, એટલે કે પોતે જો એ આવે છે મતલબ પોતે સત્તા પર આવે છે તો પોતે શું કરશે? તો એ આર્થિક બાબતને લઈને, રક્ષણની બાબતને લઈને તેમજ વિદેશ નીતિ છે કે સરકારે કરેલી જે ધારેલી કામગીરીઓ છે કે પછી વિવિધ યોજનાઓ છે, વિવિધ સમસ્યાઓ છે અને આ સમસ્યાઓનું નિરાકરણ કેવી રીતે લાવવું કે શું, એ દરેક બાબતના સંદર્ભમાં મતલબ પોતાનું અને રાજકીય પક્ષનું જે વલણ છે, જે વિચારો છે, જે કામગીરીઓ છે એને સ્પષ્ટ કરે છે.
તો આ રીતે ચૂંટણી તંત્ર શું કાર્ય કરી રહી છે તે આપણે જોયું. ત્યારબાદ જોઈએ કે લોકશાહીમાં ગુપ્ત મતદાન છે. આપણે ગુપ્ત મતદાન એટલા માટે સ્વીકારવામાં આવ્યું છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ નિડર રીતે, નિષ્પક્ષ રીતે એની મતલબ પસંદગીની વ્યક્તિ કે યોગ્ય વ્યક્તિને એ મત આપી શકે છે, જેના કારણે નાગરિકમાં ડર ન રહે, અને એટલે જ આ બાબતને ગુપ્ત રાખવામાં આવે છે. એટલે લોકશાહીમાં ગુપ્ત મતદાનનું ખૂબ જ મહત્વ છે. આપણા દેશમાં સંપૂર્ણ ગુપ્ત અને સ્વતંત્ર રીતે મતદાન દ્વારા ચૂંટણી યોજાય છે. ભારતની સંસદની ચૂંટણીને વિશ્વની સૌથી મોટી એટલે કે ભારતની સંસદની ચૂંટણીને વિશ્વની સૌથી મોટી મતદાનની પ્રક્રિયા માનવામાં આવે છે. ચૂંટણી વખતે વિરોધ પક્ષો, સંગઠનો અપક્ષ ઉમેદવાર ચૂંટણી લડે છે. સૌ પોતાના વિચારો, કરેલા કાર્યો અને ભાવિ આયોજન મતદાર સામે રજૂ કરે છે. મતદારો કોઈ પણ પ્રકારના લોભ, લાલચ કે ડર વગર મતદાન કરે એ અપેક્ષિત છે. અપેક્ષિત છે એનો મતલબ કે અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે મતદાર જાગૃત હોય, એ કોઈ પણ પ્રકારની લાલચ વગર, લોભ વગર કે ડર વગર પોતાનો મત યોગ્ય વ્યક્તિને આપે એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે. હવે જોઈએ કે ચૂંટણી પ્રક્રિયા દરમિયાન ગુપ્ત મતદાનને મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે. મતદારને પોતાનો મત ગુપ્ત રાખવાનો અધિકાર મળ્યો છે. મતદારે કોને મત આપ્યો તેવું પૂછી શકાતું નથી. એટલે કે ચૂંટણીની પ્રક્રિયા દરમિયાન ગુપ્ત મતદાનને સ્વીકારવામાં આવ્યું છે. એનું મહત્વ પણ છે. મતદારને પોતાનો મત ગુપ્ત રાખવાનો અધિકાર મળ્યો છે. મતદારે કોને મત આપ્યો છે તેવું પૂછી શકાતું નથી. ચૂંટણી પંચની અદ્ભુત પ્રક્રિયાને લીધે મતદારનો મત ગુપ્ત રહે છે. ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં યોજાયેલ સૌ કર્મચારી, સેનાની, સૈનિક પણ ચૂંટણીમાં મતદાન કરી શકે તેવી વ્યવસ્થા ચૂંટણી પંચ દ્વારા કરવામાં આવી છે. મતદાન કરવા માટે મુખ્યત્વે બે પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ થાય છે: મતપત્રકો દ્વારા મતદાન અને વીજાણુ મશીન એટલે ઈવીએમ દ્વારા મતદાન. આપણે પહેલાં જોયેલું કે મતપત્રકો દ્વારા એક કાગળની જે ચિઠ્ઠી છે એ બોક્સમાં નાખવામાં આવે છે, અને બીજું એક જોઈએ તો વીજાણુ માધ્યમ ઈવીએમ. તો ઈવીએમ દ્વારા પણ મતદાન કરવામાં આવે છે, ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીન, જેને આપણે શોર્ટમાં ઈવીએમ કહીએ છીએ. તો મતપત્રો દ્વારા થયેલ મતદાનની ગણતરી કરવામાં સમય લાગે છે. એટલે કે એમાં એક ચિઠ્ઠી મતલબ એક કાગળની પરચી બનાવીને નાખવામાં આવે છે, તો એની ગણતરીમાં સમય લાગે છે. પણ આધુનિક સમયમાં મોટાભાગની ચૂંટણી વીજાણુ મશીનથી થાય છે. આ મશીનને ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીન કે ઈવીએમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ મશીનને કારણે મતગણતરી ઝડપી બની છે. માનવ કલાકો અને માનવ શ્રમનો બચાવ થયો છે. કાગળનો બચાવ થતો હોવાથી પર્યાવરણનું નુકસાન થતું અટકાવી શકાય છે. ઉમેદવારો પૈકી એક પણ ઉમેદવારને મત ન આપવા માગે તો મતદાર નન ઓફ ધી અબો એટલે કે નોટાનો ઉપયોગ કરી શકે છે. એટલે કે જે કોઈ બી મતદાર છે એને જે ઉમેદવારો છે એમાંથી એને એમ લાગે છે કે કોઈ પણ ઉમેદવાર મારે મત નથી આપવો અથવા મત આપવાને યોગ્ય નથી, તો એ નોટાનો ઉપયોગ કરી શકે છે કે નન ઓફ ધી અબો, ઉપરનામાંથી કોઈ પણ નહીં. તો એનો ઉપયોગ કરીને પણ એ મતદાન મથકે જઈને પોતાની ફરજ નિભાવી શકે છે. કારણ કે અગાઉ આપણે જોયું છે કે મતદાન કરવું એ આપણો અધિકાર છે, તો એ આપણી ફરજ પણ છે. એટલે કે દરેક વ્યક્તિએ મત કરવો, એ મત આપવો એ એની ફરજ છે. હવે આપણે જોઈએ લોકશાહી અને રાજકીય પક્ષો. એટલે કે લોકશાહીમાં રાજકીય પક્ષોનું મહત્વ શું છે? આપણા દેશમાં બહુપક્ષીય લોકશાહી હોવાથી દેશમાં અનેક નાના મોટા રાજકીય પક્ષો છે. એટલે કે આપણા દેશની વાત કરીએ કે આપણા દેશમાં બહુપક્ષીય લોકશાહી છે, એટલે કે ઘણા બધા પક્ષ જોવા મળે છે, અને એટલે જ અનેક નાના મોટા પક્ષ છે જ, કારણ કે બહુપક્ષીય લોકશાહી છે. પક્ષને માન્યતા આપવા માટે ચૂંટણી પંચે ચોક્કસ ધોરણો નક્કી કર્યા છે. કોઈ પણ પક્ષને માન્યતા આપવા માટે એમને ચોક્કસ નિયમો, ચોક્કસ ધોરણો નક્કી કર્યા છે. રાષ્ટ્રીય કે પ્રાદેશિક પક્ષ તરીકે ચૂંટણી પંચ ચોક્કસ નીતિ અને નક્કી કરેલા ધોરણોને આધારે માન્યતા આપે છે.
એટલે કે રાષ્ટ્રીય પક્ષ અને પ્રાદેશિક પક્ષ એક એનું પણ આપણે આગળ સમજણમાં આવે જ છે કે ભાઈ રાષ્ટ્રીય પક્ષ કોને કહીશું અને પ્રાદેશિક પક્ષ કોને કહીશું. તો રાષ્ટ્રીય પક્ષ તરીકે કે પછી પ્રાદેશિક પક્ષ તરીકે ચૂંટણી પંચ ચોક્કસ નીતિ અને નક્કી કરેલા ધોરણને આધારે તેમને માન્યતા આપે છે. હવે જોઈએ કે જે રાજકીય પક્ષ ઓછામાં ઓછા 4 રાજ્યમાંથી ચૂંટણી લડે, આ 4 રાજ્યમાં યોજાયેલી છેલ્લી ચૂંટણીઓમાં કુલ મતદાનના 4% મત મેળવનાર રાજકીય પક્ષને રાષ્ટ્રીય પક્ષ અને અન્ય પક્ષને પ્રાદેશિક પક્ષ તરીકે માન્યતા આપવામાં આવે છે. એટલે કે અન્ય કોઈ પક્ષ હોય તો એને પ્રાદેશિક પક્ષ તરીકે માન્યતા મળે અને જો કોઈ પ્રાદેશિક પક્ષ હોય તો એ રાષ્ટ્રીય પક્ષ તરીકે તેને માન્યતા મળે છે. એટલે કે 4 રાજ્યોમાં જે નીતિ નિયમો નક્કી કર્યા છે તે પ્રમાણે કે રાજકીય પક્ષ ઓછામાં ઓછા 4 રાજ્યમાંથી ચૂંટણી લડે અને આ 4 રાજ્યમાં જે યોજાયેલી છેલ્લી ચૂંટણીમાં કુલ મતદારો જે કુલ મતદાન છે એ કુલ મતદાનના 4% મત મેળવનાર એ રાજકીય પક્ષ જે હોય એ રાષ્ટ્રીય પક્ષ બને છે અને અન્ય પક્ષને પ્રાદેશિક પક્ષ તરીકે માન્યતા આપવામાં આવે છે. ચૂંટણી પંચ દ્વારા આપવામાં આવેલ માહિતી અનુસાર 10 માર્ચ 2014 સુધી દેશમાં 1593 રાજકીય પક્ષો નોંધાયા છે અને છેલ્લા વર્ષે 239 પક્ષોનો વધારો થયો છે. એટલે ટૂંકમાં આટલા પક્ષ આપણા દેશમાં જોઈ શકાય છે. આપણા દેશમાં ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ, ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસ એટલે કે આપણે જેને કોંગ્રેસના નામથી ઓળખીએ છીએ તે, અને ભારતીય જનતા પક્ષ એટલે કે બીજેપી મુખ્ય રાજકીય પક્ષો છે. ઉપરાંત બહુજન સમાજ પાર્ટી એટલે બીએસપી, કોમ્યુનિટી પાર્ટી ઓફ ઇન્ડિયા સીપીઆઈ, કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી ઓફ ઇન્ડિયા એટલે માર્કસિસ્ટ એટલે સીપીઆઈએમ, રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ પાર્ટી એટલે એનસીપી જેવા રાષ્ટ્રીય સ્તરના પક્ષો છે. આ ઉપરાંત શિવસેના, તૃણમૂલ કોંગ્રેસ, સમાજવાદી પાર્ટી એટલે એસપી, દ્રવિડ મુનેત્ર કઝમ, ત્યારબાદ એનું નામ શોર્ટમાં ડીએમકે, ઓલ ઇન્ડિયા અન્ના દ્રવિડ મુનેત્ર કઝગમ, ત્યારબાદ છે આમ આદમી પાર્ટી, જનતા દળ, યુનાઇટેડ જનતા દળ જેવા પ્રાદેશિક પક્ષો પણ છે. આ બધા નામ તમારે યાદ રાખવા જરૂરી છે. પૂછી શકાય કે ભારતમાં જે વિવિધ પક્ષ છે, રાજકીય પક્ષો છે કે પ્રાદેશિક પક્ષો છે તે કયા કયા છે જણાવો. રાષ્ટ્રીય પક્ષ તરીકે માન્યતા, પક્ષની માન્યતા મેળવેલ મતના આધારે તે રદ થઈ શકે છે. એટલે કે કોઈ પણ પક્ષ છે એ રાષ્ટ્રીય પક્ષ તરીકે માન્યતા મેળવેલી છે પરંતુ એ પક્ષની માન્યતા કે એના મેળવેલ જે મત છે તેના આધારે રદ પણ થઈ શકે છે. અને જ્યારે પ્રાદેશિક પક્ષોને રાષ્ટ્રીય પક્ષ તરીકેની પણ માન્યતા મળી શકે છે કારણ કે એમાં જો મત વધારે આવે તો પ્રાદેશિક પક્ષ રાષ્ટ્રીય પક્ષ પણ બની શકે છે અને રાષ્ટ્રીય પક્ષ માન્યતાને આધારે મેળવેલ મતને આધારે તે રદ પણ થઈ શકે છે. સરકાર બનાવનાર, સત્તા ભોગવનાર એટલે કે સત્તા બનાવનાર, સત્તા ભોગવનાર પક્ષ એ સત્તા પક્ષ ગણાય છે. પ્રશ્ન પૂછે કે સત્તા પક્ષ કોને કહે છે? તો જે પક્ષ સરકાર બનાવે છે, સત્તા ભોગવે છે અને સરકાર બનાવે છે તે પક્ષને સત્તા પક્ષ કહે છે અને વિરોધ કરનાર જે પક્ષ છે તેને વિરોધ પક્ષ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સરકારનો નીતિ વિષયક લોકતાંત્રિક ઢબે વિરોધ દર્શાવીને લોકમત ઘડતરનું કાર્ય કરે છે. જરૂર પડે તેવા સામાજિક અને જાહેર હિત ધરાવતા પક્ષોના સરકારને સહકાર આપે તે તંદુરસ્ત લોકશાહીમાં અપેક્ષિત છે. એટલે કે સરકારનો જે નીતિ વિષયક જે વિચારો છે નીતિ વિષયક એ લોકતાંત્રિક ઢબે વિરોધ દર્શાવે છે. કોણ? તો એ વિરોધ પક્ષ. એટલે જે સરકાર અત્યારે સત્તા ઉપર છે તેની જે કંઈ બી બાબતો છે એ બાબતોને, એ નીતિ વિષયક જે બાબતો એને લોકતાંત્રિક ઢબે તે વિરોધ દર્શાવી શકે છે અને લોકમત ઘડતરનું કાર્ય પણ કરે છે. જરૂર પડે તો એ સામાજિક અને રાજકીય હિત ધરાવતા પ્રશ્નોમાં પણ સરકારને સહકાર પણ આપે છે જે તંદુરસ્ત લોકશાહીમાં અપેક્ષિત છે. કારણ કે વિરોધ પક્ષ હોય તો જે સરકાર પક્ષ છે એની ખામીઓ કે એને બહાર લાવે છે અને એના જ કારણે સરકાર પક્ષ પોતાના કાર્યો ચોકસાઈપૂર્ણ કરી શકે છે. એટલે કે સરકાર પક્ષ અને વિરોધ પક્ષના સમતોલ સંબંધો ઉપર લોકશાહીની સફળતાનો આધાર છે.
અસરકારક અને સબળ જો વિરોધ પક્ષ હોય તો જીવંત લોકશાહી માટે અનિવાર્ય શરત છે. જો વિરોધ પક્ષ સબળ હોય તો સરકાર પક્ષ છે એ કોઈ પણ એવા કાર્યો કરશે નહીં જે લોકશાહી માટે નુકસાનકારક હોય. તો અસરકારક અને સબળ વિરોધ પક્ષ એ જીવંત લોકશાહી માટે અનિવાર્ય શરત છે. લોકશાહી એક રથ છે. લોકશાહી એક રથ છે અને સત્તા પક્ષ અને વિરોધ પક્ષ એ લોકશાહી રથના બે પૈડા છે. તો આ રીતે આપણે જોઈએ કે ભાઈ રાજકીય પક્ષોનું મહત્વ લોકશાહીમાં શું છે. ભારત બહુપક્ષીય લોકશાહી ધરાવે છે. એમાં વિવિધ પક્ષો છે. આપણે જોયું અંદર કે કેટલા પક્ષ પણ હતા કે 10 માર્ચ 2014 સુધીમાં તો દેશમાં 1593 રાજકીય પક્ષો નોંધાયા છે અને છેલ્લા વર્ષોમાં પણ 239 જેટલા પક્ષનો વધારો થયો છે. અહીં આપણને ઘણા એવા પક્ષના નામ પણ આપ્યા છે. ત્યારબાદ સરકાર પક્ષ એટલે કે સત્તા પક્ષ અને વિરોધ પક્ષ એ બંનેનું મહત્વ શું છે તેની પણ જાણકારી આપી છે. એટલે કે લોકશાહી એક રથ સમાન છે અને તેમાં સત્તા અને વિરોધ પક્ષ બંને તેના પૈડા છે અને આ બંને સમાન રીતે ચાલે છે તો લોકશાહી જીવંત રહે છે અને લોકશાહી ધબકતી રહે છે. તો અહીં આપણે આ સંપૂર્ણ પ્રકરણ જે ભારતમાં લોકશાહી છે તે અહીં પૂર્ણ થાય છે. એમાં આવતા વિવિધ ટોપિક તમારે તૈયાર કરવાના છે અને સ્વાધ્યાયની પાછળ આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ તમારે નોટબુકમાં સારા અક્ષરે લખીને તૈયાર કરવાના છે. ખાસ કરીને જે તફાવત છે એ ધ્યાનમાં લેવાનું છે કે રાજકીય પક્ષો અને પ્રાદેશિક પક્ષો, સંસદીય લોકશાહી અને પ્રમુખીય લોકશાહી, મુદ્રિત માધ્યમો અને વિજાણુ માધ્યમો, આ બધાનો તફાવત પણ તમારે સ્પષ્ટ રીતે તૈયાર કરવાનો છે. ત્યારબાદ સ્વાધ્યાયમાં પણ જે કોઈ બી પ્રશ્નો આપેલા છે, જે કારણો છે કે પ્રશ્નોના જવાબ છે એ પણ તમારે નોટબુકમાં સારા અક્ષરે લખીને તૈયાર કરવાના છે. તો હવે મળીશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં નવા ચેપ્ટર સાથે. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. થેન્ક યુ.